नमस्कार। आजिर परिक्रमा को आपण मानक स्वागत करुछु। प्रत्येक व्यक्तिर जीवन संघर्षमय, किंतु एमिति भी होता है जे किछि विशेष व्यक्ति विशेष थांती जो माने संघर्ष को सुजोग रे रूपांतरित करती एवं से माने काहारी दया बा अनुकंपा उपरे निर्भर करती नहीं, निजर सामर्थ्य एवं शक्ति को प्रतिपादित करी अन्य मानक भितरे भिन्न भावरे परिगणित हुंती एवं निजको प्रतिष्ठित करती। गोटे दुर्घटना जनकर जीवन को बदली देथिला, किंतु आज से एक सशक्त नारीर प्रतीक, केवल नारीत्वर प्रतीक नुहंती, से मध्य भिन्नक्षम मानक पई एक विश्वास एवं आस्था। चलित वर्षर एवं ओडिशारू समग्र इतिहास रे प्रथम थर पई जे जातीय नारी शक्ति पुरस्कार विजयी डॉक्टर श्रुति महापात्र आज आम सहित अछंती। आम समस्तक पई से होचंती प्रेरणा। आजिर परिक्रमार विषय वस्तु होची नारी शक्ति डॉक्टर श्रुति महापात्र। आमे डॉक्टर महापात्र को स्वागत करुछु। नमस्कार। आमे बहुत खुशी जे आपण ओडिशारू माने आज पर्यंत केही पाई नथले आपण जातीय नारी शक्ति पुरस्कार पाइचंती। एटा विशेष भाव रे आपण भिन्नक्षम क्षेत्र रे भिन्नक्षम अधिकार को लोकों पाखे पहुँचवा एवं से क्षेत्र में कार्य करने आपको प्रदान करा जायछि एवं विभिन्न क्षेत्र में नारी मान को सम्मान दि जाए। किंतु एटा आपनकर गोटे सामग्रिक स्वीकृति, केवल जे भिन्नक्षम काम कर पाईना एटा देखा जमी भिन्न भिन्न क्षेत्र में अन्य नारी मैंने पाइले सेमती आपको से सम्मानित कराई। आम ये कौन कहूँ आपन को जड़े सशक्त नारी कहूँ ना भिन्नक्षम कार्य करुथिबारु आपण सम्मानित हेले बोली भाबुचंती? भावी जड़े सशक्त नारी से भिन्नक्षमक काम करुचु कहीं ना वर्ष वर्ष धरिकी से प्रति दृष्टि आकर्षित हो नथला, कहार बहुत प्रकार असुविधार सम्मुखीन हुंती। आज जदियो विभिन्न प्रकार नियम अधिनियम आसीगला ता भी निज अधिकार को स्थापत्य करि पारु नाहंती। आपण जेतबे ए सम्मान घोषित हैला आपन को महिला शिशु कल्याण विभाग तरफ मंत्रालय तरफ फोन आसिला आ से माने कहले कि आपण आसिकिरी 8 तारिख दिन कहले आपन को 8 तारिख दिन राष्ट्रपति सम्मान मार्च 8 तारिख दिन माने जो दिन हमरो अंतर्जातिक महिला दिवस तो सेटा सुनी कि पूरा आश्चर्य हे गेली। मु कहली केमती माने आ पचारि भी तांको पारलिनी केना से बहुत जल्दी फोन टा रखिले कहले आपन को गोटे ईमेल पठाउछु। एवं समग्र भारत केते जण नारी सम्मान पाइले? 2 वर्षर देले 20 जेतु कोविड पई दिया जाई पार नथला। आगे तो गोटे वर्ष 15 जण पाइले, ए वर्ष 14 जण पाइले, तो 29 जण को एकाठी दिया गेला। किंतु आमे देखिलु जे राष्ट्रपति निजे चाली आसिले तांके जो ठिया आइतले सेठु आपन को दवा पई आसिले, आपन को अधिक सम्मान जणैले एवं ता पूर्व दिन आपन प्रधानमंत्री को सहित मध्य आलोचना करथिले। प्रधानमंत्री निर्दिष्ट भाव रे आपन किछि पचारथिले, किछि कहिथिले? हाँ, प्रधानमंत्री निर्दिष्ट भाव रे मते पचासे समस्त को मते से व्यक्ति प्रत्येक जण को समस्तकर काम विषय रे पचारु थांती। तो मते मो काम एटा कोन तांको बासभवन ने इतला तांको बासभवन रे होतला और बहुत तार स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तांकर ता भितर पसिया पे आपण माने जेते लोक जाइथिले भी से माने 2-3टा जगह रे चेकिंग करिकरी आपण को संगे रे केही जाई परिबेनी। किंतु मोर गोटे सिटी भारी सुंदर गोटे अनुभूति हैला से समस्त को से कहले ना संगे रे केही परिबन समस्त एका जिवे। किंतु तांकर 2-3 जण लोक जेते बुझेइली हम तां कहली देखंतु मु समस्त गोटे भिन्न कहीं ना मोर गला पाखर पैरालिसिस, गला तल को मोर किछि नाई, मोर क्लोनस स्पाजम बहुत प्रकार असुविधा हुए। और जड़े जी जानी ए विषय मो सान भाई जाइला सान को जे जानी सी जदि हैंडल कर टे असुविधा हो जापे ता भी से माने छाड़िया को जमारू प्रस्तुत नथिले। किंतु सेति बेले जो रूम टाक से माने मते नेकी जाउछंती बहुत कष्ट रे कहले कहले आपण जानतो से रूम भितर ताको छाड़ी दे पळे आसले। इन से रूम भितर म पसिला बेल को हस हस मुहरे की सुंदर मते महिला शिशु विकास मंत्रालय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी सेठी ठियाई थांती कि सुंदर। अच्छा आपण श्रुति जी कहली मैडम गोटे छोट रिक्वेस्ट अच्छे एमती आमर अवस्था सांगे सांगे कहले आपण मैं जानतु थांतु तांको पाखरे नहले तांकर से खुशी हेकरी कंफर्टेबल हेकरी केबे भी आम संगे बस पारे छाड़ दियंतु। 2 जन को सुन हम 2 जन बहुत हस बहुत रिलैक्स कर देले। जो
ଏତେ 50-60 କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ହସିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହିକି ମଜା କରିକି ତମେ କ'ଣ ପିଇବ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଡାଇବେଟିକ୍, ନିଜେ ଚାହା ଆଣିକିରି ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ, ଭାଇକୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ କି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଟେନିୟରରେ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇନଟା ବଦଳିଲା, ତାଙ୍କ ଆଇନଟା ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ରାଜଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆଇନଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ 2012ରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇ 2016ରେ ଯେତେବେଳେ କିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସେସନରେ ଆଉ ସରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଥିଲା ସେ ଆଇନ ଆସିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଲ ସେ ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଇନ। ସେଇଟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁ ଦେଲେ ଆକ୍ସେସିବଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସେଟା ନିହାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯଦି ସୁଗମ୍ୟତା ନଥିବ, କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଆକ୍ସେସିବଲ ନଥିବ, କିଛି ବି କେହି କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା ଯିଏ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସୁପାରିଶ ଚାହିଁଲେ, କିଛି ଆଉ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି କଥା ବି କହିଲି, ଯୋଉଟା ସେଟା ପାସ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆମକୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରାହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛ, କେମିତି କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେ ଅଳ୍ପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ଆସିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଚେତନ କଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସଚେତନ କରେଇଲା। ହଁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ମୋର ଛୁଆବେଳ ପାଠପଢ଼ା କ୍ୟାରିୟରଟା ଭଲ ଥିଲା, ସବୁରେ ଭଲ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ନା ନଥିଲା, ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିନଥିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଯଚା ଦେଇଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଭାରି ଅପମାନ ବି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କାହିଁକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ନଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ନିଜକୁ ଆଗ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆଗ ସେଇଟା କରିଥିଲି। ବାଣୀବିହାରକୁ ଆଉଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଏମ୍ଫିଲ୍ କଲି, PhD କଲି, ଚାକିରି ଖୋଜିଲି, ଚାକିରି ପାଇଲିନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଜର ଟିକେ ଯେଉଁ ହେଲା କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ 1996ରେ 1996ରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡିସେବଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ତାର କନସଲଟେଟିଭ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଛି, ଭାରି ସେଟା ସବୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ରେ ସେ ବଡିଟା ପଶିକିରି ସବୁବେଳେ କହେ ଏଇଟା କର, ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମିଶାଅ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ନା ଜାତୀୟ? ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ସେଇ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଚାପ୍ଟରଟା ଖୋଲିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସିଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଇନଭିଟେସନ୍ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ସେଲ୍ଟା ହେଲା ତାର ମୋତେ ମେମ୍ବର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଗଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଶିଖିଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଆରେ ମୋ ନିଜ ଦେଶରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ମୋ ସିଟିଜେନ୍ ହିଁ ନୁହଁ, ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ହେଲିଣି ନା, ମୁଁ ତ ଟିକସ ଦେଉଛି, ତ ମୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବସ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଧିକାର ଉପରକୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ PhD କରିଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବାୟୋଲୋଜିରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବାୟୋଲୋଜି ହେଉଛି ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅଣ୍ଡା, ମାନେ ଜାଇଗୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକିରି ସେଇଠୁ ନେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନିମାଲଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ରୁ ଯାଏ ସେଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବାୟୋଲୋଜି କୁହନ୍ତି।
ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଠିନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କରିଥିଲେ PhD। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କରିଥିଲି ଯିଏକି ବହୁତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମାନେ ମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ତ ଆଗରୁ ବି ପାଠ ଉତ୍କଳ ପଢ଼ୁଥିଲି ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟପର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଲିଟରେରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ଚାନ୍ସଲର୍ସ କପ୍ ସବୁ ତ ସେଠି ଜିତିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ନେବା ସିଏ କେମିତି କରିବ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା PhD କଲା ବେଳକୁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଲି କାହିଁକି ନା କ'ଣ କରିବି କେମିତି ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଜମ ବା ଆପଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହୁଏତ ନିଜେ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ। ହଁ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବି କାହିଁକି ନା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଗଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଗଲି ପାଠ ପଢ଼ିବି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଅଧ୍ୟାପକ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଆଜିକାଲି ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକସଭାରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ IAS ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ କଲେ। ନା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଗଲା ଆଗ ତ PhD ଯେମିତି କରିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲେକ୍ଚରର ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବି ତ ଲେକ୍ଚରର ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଲି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ତ ରିଜେକ୍ଟ ସେଠି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ 3ଟା ରିଜେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି ଆଉ ଏମିତି ବି ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧେ ଜୀବନଟା ସରିଗଲା ଯାଉଛି ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଶେଷ ୟାର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନିଜର ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ଏକଦମ ଆସିଥିଲା। କରିକିରି ବହୁତ ପୁରା ତ ଏକଦମ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେଠି ପରିବାରର ବହୁତ ସାହସ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ଥିଲା, ହଁ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାପା ସାହାଯ୍ୟ ବୋଉ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଭୟ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ ମା ଡାକ୍ତରାଣୀ ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କି ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତ ଘରେ ଅଛି ସେଠି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତାନି ଟିକେ ଆଉ ଭାରି ଚଗଲା ହେଉଛି କାହାରି କଥା ମାନୁନି ତାକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ତାକୁ ପଢ଼େଇଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଜେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼େଇଲି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପକେଇଲି ପକେଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଲା ସେଠୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ କଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘରେ Prepare ଅଛନ୍ତି ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କଲି ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାଦିନିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ କଲି ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଇଟା କରିଲି ସେଇ ସବୁ କଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଏଠି ତ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କାହିଁ ନିଜେ ନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କରିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ତାପରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସେଭଳି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସିଟିଜେନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ? ସେ ଯେଉଁ କହିଲି 1996ରେ ହଠାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଖବରଟା ପାଇଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ତମେ ଆକୁ ନେଇକି ଯାଉନ ସେ ବି ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେ ଯାଇକି ଦେଖୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଠିକି ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ସିଏ ବି ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବସିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲି ହଁ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ହେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ହେଲି ମହିଳା ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ତାର ସେମାନେ ମୋତେ କନଭେନର କରିଦେଲେ ସେଇ ପରେ ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ବହୁତ ଜାଗା ଗଲି ଜାତୀୟ ସଂଘକୁ ବି ଗଲି କହିବାକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିଲି 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ଥିଲେ ଡିନା ରାଡକି ମେକ୍ସିକୋର ଜଣେ ଥିଲେ ଲୁସି ୱଙ୍ଗ ହର୍ନାଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଥେରେଜା ଡିଜେନର ଏଇ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ନିଜକୁ ପୁରା ଡିଗ୍ନିଟିରେ ସମ୍ମାନରେ ନିଜକୁ ଇଏ କରିବ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ୟୁରୋପ ଗଲି US ଗଲି ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆମ ଦେଶରେ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକ କାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୋତେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିକି କହିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା ସେ କହିଲା ଆରେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ରାମ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା କିଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନଥିଲା ମତେ 3-4 ଜଣ ନାଇଁ, ଟେକିକି ଓଡ଼ିଶା କଣ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାରତରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଟେକି ଯେତିକି ଟେକି ବାହାରେ ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକରେ ତ ନା, ଆମର ନଥିଲା ସେଇଭଳି କିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ମତେ 4 ଜଣ ଟେକିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସିନେମା ହଲରେ ମୁଁ ସିଟ୍ରେ ବସେନି ମୁଁ ମୋ ଚେୟାରରେ ବସେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କବାଟଟା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ମାନେ ଅପମାନ ପାଇଛି କିଛି ପିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ସେଠୁ ଏଇଆ ବି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏଠି ଛୋଟାମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେଣି ଦେଖ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏମିତି ବି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କାନ୍ଦେ ଅଭିମାନ କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ଲୋକ ବୋଧେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆଇଦର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟେ କୋରିଆ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତେ ବୋଧେ ଧାରଣା ବୁଲନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ଗଲି ସବୁଆଡ଼କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦାକାଟି କରିଥିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଚାକିରି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଧେ ଅଲଗା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମେ ବି ସମଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭଏସଲେସ୍ ଏଇଥିରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେ ବତେଇଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ ବା ତମକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଯାଉ ତମେ ଏଇଠୁ କେମିତି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛ କେମିତି ତମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇପାରୁଛ କ'ଣ କରିପାରୁଛ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୋଉ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯାଏ ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିବ ଏବଂ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନା ନଥିବ ସେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମତାଟା ସେଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ 87-88 କଥା ନା 87ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ କହୁଛି ସେଥି ଏଇ ବିଷୟରେ କେହି କଥା ହେଉନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଧିନିୟମ ନଥିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିସି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ତ ଥିଲା ନା ସେଇଟା ଆସିଲା 1995ରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ପରେ ସେ ଆଇନଟା 1995ରେ ଆସିଥିଲା 1996 1 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବଂ ସେଟା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା ସେଟା ଗାଁ ଗହଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କି ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଦେବା ବଢ଼ିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ସେ ଆଇନଟାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସରଳ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ 1999ରେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କହିଲେ କି ଆପଣ ତ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଆମେ ସେଠି କରିବା ମୁଁ ସେଠୁ 2-3ଟା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଲୋକ ତ ଆଇନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଲେଖି ନେଇଥିଲି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ 200 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛି ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଠିକାର ଯେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ମା ଆପଣ ଏଇକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଆଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଛି ଆପଣ ସିନା ଗୋଟେ ଏକଦମ କଥା କହିବା ଭାଷାରେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ସେଠି ଶିଖିଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭୋଗୁଥିବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଇକି ସେଇଠି ପୁରା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଜୀବନରେ ଶିଖିଲି ଯେ ତୁମେ ସହରରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି କେବେ ବି ତୁମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କରିବନି ତୁମେ ଯିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ମାଳି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବସିକି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଲେଖାଲେଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ତାକୁ କହିଲି ଏଇ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯଦି କହ ଆମ ଘରେ ଯିଏ କାମ କରେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି ତାପରେ ଆମ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର 1995 ଅଧିନିୟମ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷା ଏବଂ ଚିତ୍ର ଥିଲା ତା ଦେହରେ କରିକିରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଛୁ ସେଇ ସରଳ ଭାଷାରେ କରିଛୁ ତାପରେ ଅଡିଓରେ କରିଛୁ ସଶକ୍ତ ଦୂତକୁ ବୁଲେଇଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଗମନାଗମନ ହେଲା ଯାତାୟାତ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୌଚାଳୟ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଭଳି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷରେ ବି ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା ବଢିଛି ଖାଲି ତ ଆଇନ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ହବ ନାହିଁ
केते कॉन्शियसनेस सुगम्य भारत को वर्तमान केମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଲୁ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ସେଠି ଆଜ୍ଞା, ମଧ୍ୟ ହେଇ ପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଆଜ୍ଞା, ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆମେରିକାନ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଭାରତରେ ହେଲା ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିନିୟମଟା ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ କର ବାଡ଼େଇବି ନହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅଧିକା ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବାର ବି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ଥାଏ ସେ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଗଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟା ଅତି ଭଲ ସମୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସରକାର ଭାରତରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବି ସରକାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ କଥା ମୁଁ ନେଉଛି ଲିଭ୍ ନୋ ୱାନ୍ ମିଟ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ସମାବେଶୀ ଯୋଉଟା ସମାବେଶ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କହୁଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ୟୁଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗ୍ୟାପ୍ଟା କାହିଁ ରହିଯାଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଅଳ୍ପ ବେଶୀରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ରାଜଧାନୀର ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ହେଉଛି ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ତା ତଳକୁ ଯିବା ଗାଁକୁ ଯିବା ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯଦି ନିୟମଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁର ଶେଷ ଲୋକ ଶେଷ ପରିବାର ଏଇ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏତିକି ସୁବିଧା ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଏଇ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ 0ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ତା ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରେଲ୍ ବୁକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା ଆଗରୁ କେବେ କୌଣସି ନୀତିରେ ନଥିଲା ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇକ୍ଷଣା ପଠେଇଦେବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପଠେଇଦେବି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ଗୁଜରାଟକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାଅ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ ଆମେ ତ ଗୁଜରାତି ଜାଣିନେ ନା କି ଆମେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାଣିନେ କି ଆମେ ତ କନ୍ନଡ଼ ଜାଣିନେ ତ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ ବସିଲେ ଆମେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଉଛେ ସେଟା କ'ଣ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ ଦିଆହେଲା ଯେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିନିୟମରେ 1995ରେ 7 ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା 2016 ଆଇନରେ ଆମେ 21ଟା ଇଏକୁ ଗଲେ ତ ଜଣେ ଟିଚର ଯିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବୁଝେଇବା କଥା ନା ଏ ଯେଉଁ 21 ପ୍ରକାରର ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରୁ କାନରୁ ହାତରୁ ଗୋଡ଼ ଏତିକି ଟିକେ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ'ଣ ରିଜନେବଲ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ସେ ପୁରା ପିକ୍ଚରଟା ବଦଳି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେବା ଯେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଆସିମିଲେଟ୍ କରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଯେମିତି ଆମର ଶିଶୁମାନେ 6 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ବଡ଼ଙ୍କ ପରିକା ଦିଶିଥାଏ ସେ କହିଲେ ୟାର 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ 12 ବର୍ଷ ଛୁଆର କ'ଣ ଥାଏ ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ 6 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ ପରିକା ମଞ୍ଜି ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଟେକିକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବ ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ଟା ଏବେ ତାର ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ବଦଳି ଗଲାଣି ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବହି ସେଇ ଖାତା ଧରିକି ପଢ଼େଇ ଦେବା ନାହିଁ ମାନେ ଧର ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି ଅକ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯିଏ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଆମେ ବସିଲୁ
एका जिनस टीचर पाठ पढ़ेले कि जितेबाला आमर आसेसमेंट कराଯିବ ସେଇଠି ଅଲଗା ହେବ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମୋର ସେ ସାଧାରଣ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥି ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଛୁଆଟି ଅଛି କି ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ହେବ ଧର ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ନେତାଜୀଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଆଉ ଆର ପିଲାଟି ଦେବୁ ସେମାନେ ଦେବେ ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋ ମୋର କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ିପାରିବି ତା ଦେହରେ ମୋର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇତିକି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଛୁଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ତାର ସ୍ପିଚ୍ ତାର ଥେରାପି ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଦରକାର ତାର ବୁକ୍ସ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦରକାର ତାର ଏ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏକାଠି କରିଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କେତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ଡେଫ୍ ପିଲା ଡେଫ୍ ସୋ ସେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୁତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାନି ଆମର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହାହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଧର 15ଟା କି 20ଟା ସ୍କୁଲକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ତା ପାଖରେ ଏତେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ ସେ 3ଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଜୁକେଟର ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇଏ ତାର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲା ଏବଂ ସେତିକି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିପାରନ୍ତି ବାସ୍ ସେ ଗୋଟେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ଏଜ୍ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ସୋ 10-15ଟା ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ସେମାନେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଦେବେ ସେମାନେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଦେବେ ଏଇ ମେକାନିଜମଟା ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ୟୁଡିଆଇଟି यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी जोटा आमे आधार कथा कहू किंतु जोटा दिव्यांग मानक पई गोटे भिन्न रहिछि एवं सेटा को जने व्यवहार जदि कला थरे तार पंजीकरण हे गला ताले भारतर जे कोनसी राज्य रे ताकू से सुविधा सुयोग मिलि पारे बस एटा गोटे बहुत बड़ कथा एवं सेथिरे मध्य बोधे संपूर्ण कार्य हेई पार नै बोली भाबुछि सेटा संपूर्ण कार्य हेई पार नै कि आखिर गोटे दरकार तो विजुअल इंपेयर्ड जो से माने कहउछिन हमर आखिर बलटा केमति रब किसी लोकंर से हाथ एगुड़ा ना आंगुठी दीटा तो से चिन्हटा दे पारना कि से प्रोसेस गुड़ा सब एवं माने एगुड़ा होउथिला बहुत किंतु एबे होउनी कहीं ना एबे कहउछन आइदर और आगुरु दीटा थिला तो सेटा होउनी किंतु टिके प्रोसेसटा टिके स्लो हो जाइछि लागुछि जो हठात 2 वर्ष पूरा कोविड हो गला तो आम समस्त आखि चलीगला केमती लोक बचेबा कोविड रो केमती करबा कोविड सो जिते भी जोठी समस्ते ऑफिसर माने थिले एई फील्ड रो जेमती लेप्रोसी रो से आइडेंटिफिकेशन ड्रग्स टाइम रे गुडा सब न होई परलो से केस भी बढ़ी गला ना तो हमरो एई जो 2 वर्ष टिके कोविड रो सेटल हे गला परे भित्ति बा मिशन मोड रे कार्य करबा तणु जहा सुजोग रहिछि व्यवस्था रहिछि कार्यकारी ताको करबा पय से जो उद्यमटी दरकार ता भीतर कोठी कोटे दूरत्व रहि जाउछि गैप रहि जाउछि हां मोर पर्सनल एटा मानिबा मु कहछि जदी आमे एते जिंस करूचे एते नियम करचे एते कानून करचे माने जेते सुगम भारत अभियान कथा आपण कहिबे आमे जदी प्रति सरकारी डिपार्टमेंट रे जने गोटे नोडल पर्सन रखी दबा सेटा तो अस्पताल व्यवस्था जे रहिबो बोली ना सेटा कार्यकारी सब जगह रे होनी ना जने आमे रखिथिबा जे कि ट्रेंड आउ गोटे कोऑर्डिनेशन कमिटी करथिबा जोटा कि आपन को रहिछि गोटे स्वतंत्र अदालत भी होबो जने मजिस्ट्रेट भी रहबे जे ई सब कथा सुनानी करिवे हमर बहुत बहुत जिंस अधिनियम रे अछि जोटा पर्यंत कार्यकारी सब राज्य रे भी हेनी तो से जिनस गुड़ा जदि कार्यकारी मु तो कहूँ सारा विश्व रे अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट देखला परे भारत रे अधिनियमटा अति बढ़िया तो एटा को हमें जिते शीघ्र 100% कार्य कर कॉम्प्रिहेंसिव हेछि सब जिनस को निया जायछि ता देखंतु एई नियमटा खाली जे सरकारकर ऑफिसर एक्सपर्ट बसी करछि न ए नियमटा दिव्यांग लोक निजे बसी करछि दिव्यांग लोक बापा माँ जो मानकर छुआ दिव्यांग जो बेसरकारी संस्था जो माने 15 वर्ष 20 वर्ष जहाँकर अभिज्ञता एक्सपर्ट मिसी कहछन जे एते सुंदर अधिनियमटा हेछि किंतु
ଏ ଅଧିନିୟମଟା ପୁରା 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହଉଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଗମନାଗମନ ଯାତାୟାତ ବା ଯୋଉ ଶୌଚାଳୟ ବିଶ୍ରାମଗାର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ରେଳଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିବ ଜଣେ ବସ୍କୁ ଚଢ଼ିବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜଣେ ଯିବ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ବା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବ ସେ କେମିତି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନା ଆମେ ଏଥିରେ ଜମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ପୁରା ସୁଗମ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲଟା ଆପଣ ଏବେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବସ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୌକିରେ ବସି ପାରିବେନି ଆପଣ ଏଥିରେ ବସିବେ ସେଟା ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ରହୁଛି ହଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଟେକିକିରି ସିଟ୍ରେ ବସେଇବେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନେବେନି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଛି ଇଭାକୁଏସନ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଇଭାକୁଏସନ୍ର ମୋ ଚୌକିଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନୁହଁ ସେତେ ଗୋଟେ ଆଏଲ୍ ଚେୟାର ଅଛି ସେ ଆଏଲ୍ ଚେୟାରରେ ସେମାନେ ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେଗୁଲାର ବି ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ ଦିଆହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନରେ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ବି ବହୁତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ଟ୍ରେନ ତ ଆଦୌ ର୍ୟାମ୍ପ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି ଏବେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବି କୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କୋଚ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ କନସଲଟେସନ୍ କରିଛି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଟ୍ରେନର ସବା ପଛେ ରହିଯାଏ ନହେଲେ ସବା ଆଗ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସିଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଏକଦମ ସେଇଟା ଯଦି ମଝାମଝି ରୁହନ୍ତା ସେଇଟା ଏକ ଦୁଇ ହେଲା ହଠାତ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନହେଲେ ଗୋଟେ କୋଚ୍ଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଗୋଟେ କୋଚ୍ଟେ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସୂଚନା ଓ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ମାନେ କ'ଣ କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ ଏବେ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଇଏକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଦେହରେ କେତେ ସତ୍ୟ ରହିଛି କେତେ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଥିଲି ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନୀତି ବଦଳାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଯାଇକିରି କହିବି ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କାମ କରୁନ ନିଜର ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପିଆଇର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଲି ଡିପିଆଇର ମେମ୍ବର ହେଲି ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ କାମ କରିଥିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା ସେଟା କେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏତେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୁକବଧିର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ତାଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ହିଂସା କହୁଛେ ହିଂସା ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ବାଡ଼େ ସେଟା କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ବସି ଖାଇପାରନ୍ତିନି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏନି ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଲେଖା ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛି ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶୁଣିଲେ ମା କହୁଛି ତୁ ଚୁପ୍ ରହ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପୁରା ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଏକଦମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ମୁକବଧିର ଝିଅ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଝିଅ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହିପାରିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସ ୱିଟନେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଠିକ୍ରେ କହିପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଯଦି ବି ବହୁତ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କରିକିରି ଚିଠି ବିଠି ଦେଲୁ ହଇରାଣ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁକବଧିର ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ୍ ଯେ କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରେ କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ
କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ସେମାନେ 1,500-2,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଇଁ ଏବେ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ନିୟମ ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ହଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି କଲେଜରେ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକ ଫଙ୍କସନରେ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ଅଫିସରେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମୋର ଯେ କେହି ଏଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରଖିବିନି, ହয়তো ମୋର କିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିବ ତାର କୋଭିଡ ବେಳೆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକ ହେଲେ। ଆମର ଯଦି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାରିଗଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁକବଧିର ଲୋକ କି ଗୋଟେ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଲେ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ଟା ରଖିବା ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେ ତା ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ ବୋଧେ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନା ନମ୍ବର କରିପାରିବେ। ବ୍ରେଲ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ବସିଂ କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏମ୍ବସିଂ କରିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଦେଶରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବହୁତ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହେଇନି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଡିସୋନ୍ ବି କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରେ ତାର ଜନ୍ମ କି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣ ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଜାଇନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ସଚେତନତା ବହୁ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ ରହିଛି ଯେଉଁ ସଂସାଧନ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାଧନ ତା ଦେହରେ? ଆମେ 3ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମା ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆର ପାଠପଢ଼ାରେ, ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରେ ବି ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଏରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ନ ଧରି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ହେବ, ମୋ ନାଁରେ ମୋ ଫାଇଲ୍ ହେବ। ତ ମୋ ଫାଇଲ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୋ ଟିଚର, ମୋ ବାପା ମା, ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଏବଂ ମୋର ଯଦି କିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ରହିଲେ କି ମୋର ସେଟା କେବଳ ସେଇ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଟା, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ କି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଗକୁ ମୋର ଗୋଲ୍ କ'ଣ। ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭାରତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ଲେଖାଯାଉ, ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି। ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ। ତା ମଡ଼େଲଟା ନାଁ ଦେଇଛୁ ସକ୍ଷମ। ଆଉ ଭଲ କାମ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପିଲା 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବସି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟପ୍ କଲା। ତ ପିଲାର ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ପିଲା ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କିଛି କରିପାରିବନି ସେଟା ନୁହଁ, ପିଲାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟେ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ସହଜରେ ଯାଇପାରିବେନି ମନ୍ଦିରକୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଟାରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ମିଳିଛି? କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋଧେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇଥିଲି ଥରେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିବାର, ବଡ଼ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ନନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଭିତରକୁ ନା। ସେ ପଣ୍ଡା ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ କେମିତି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଚାଲିଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ 2-3 ଜଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ। କହିଲା କେତେ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପାପ କରିକିରି ଏବେ ଛୋଟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଫେର ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ଭିତରକୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେବ। ସେଟା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଘାତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି। ଆମେ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆର, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ଏମିତି ହେଇକିରି 2-3 ଥର ହେଲାଣି, ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଲେଣି। ଆଉ ରାମ୍ପଟେ କରାହେଇଥିଲା। ରାମ୍ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନା ପଶ୍ଚିମକୁ, ସେଇ ଦ୍ୱାରରୁ ରାମ୍ପ କରାହେଇଥିଲା। ଆଗ କରିଲେ ଯେ
ऑफिस रे हम जाइए कहबू 4 जन लोक आसवे तांकर गोटे काठ व्हील चेयर आनिक से व्हील चेयर बसैकी नेबे तापर फिर कौन कराला आलुमिनियम रैंप कराला जाइथिलु किंतु अल्प कौन करुँच देखो गोटे सेवाटे आरंभ होची बढ़िया चलुची किंतु हठात किए जड़े ताको पूरा सब बंद कर दौरान काढ़ी दौरान कहते यहाँ आमर संस्कृतिर नुह आमर जगन्नाथ मंदिर जो रूल्स अच्छी ता अनुसार नुह कोठे लेखा जाइछि एई परिबने एकदम मु सेटा बुझी किंतु बड़ किंतु गोटे हूँ जो मैंने बहुत जानिछंती ए विषय से ये भल लगुनि से चिंता एमती कौन से शास्त्र रे लिखा है किंतु एबे आउ जड़े मोर यंग कलीग से गोटे PIL फाइल करछंती तो गोटे देइछि गोटे हाईकोर्ट जे आपण माने शीघ्र करिकरी रैंप रो सब व्यवस्था करत जणातो बोली किंतु जेहेतु तृतीय थर हेलाणी मु जानी परनी केना जहाँ मु शुणिछि जे जगन्नाथ मंदिर रे समस्त बहुत से माने खूब ओपन नुहंती जे कहीं मत सी भी कही जे कहले नाई जगन्नाथ जो सामने रे आउ कहीं चौकी रे बस पारे तो मु कहली जदि चौकी रे बसिया को अलाउ करना मत गोटे कंबल रे बसिक टेकिक नहीं जातु ना जगन्नाथ सामने कहीं टेका हो पारि जीवे एमती सब तो अनेक प्रकार भ्रांत धारणा ये भीतर रही तेणु ये जो संघर्षटा ए पर्यंत चलीची এই সংঘর্ষটা এপর্যন্ত आपण जदि माने 1987 आज पर्यंत आसबे कहिबे ताले आपण भावुचंती जेतिकी अधिकार आमे जेमती देखिलु चाकरी स्थान संरक्षण ताकू नहीं कि बहुत दीर्घ संघर्ष लागिला एबे एबे विभिन्न क्षेत्र रे नियुक्ति मिलचंती निर्वाचन हां सेतिरे स्वतंत्र ब्रेल वोटर कागज एवं वोटर तालिका ए सब पई लागिबा सेंसस रे गणति हां तेणु एबे आपण भावुचंती केते प्रतिशत सही अवस्था रु बाहर लेनी 100% तो हेई नाही 50% पर्यंत पहुंचलानी किछि परिवर्तन 50% दिव्यांग लोक अपन कहउछन भल माने हां सही अवस्था रु आपण 87 रु ए पर्यंत जदि देखिबे ना 50% ता बहुत बड़ नंबर ही जाउछ 50% नुह हेइनी बहुत कम अच्छी ताटो आ तार विभिन्न प्रकार कारण भी अच्छी कहीं ना आमे जेते हेले भी जी भी हो गोटे प्राइवेट कंपनी रो जने ऑफिसर हुंतु कि हमर रेलवे बोर्ड रो चेयरमैन हुंतु कि जड़े सरकारी ऑफिसर हुंतु कि गोटे स्कूल रो टीचर हुंतु कि जड़े म्यूजियम जी भी हुंतु आम समस्ते ये समाज रो ना आम चिंताधारा जे पर्यंत आम समाज रे बदलिनी से पर्यंत ये कानूनटा खूब भल देखो आम ए किछि दिन आगु गोटे RTI फाइल करथलो आम आपण भावन्तु आम सबुठु जोटा हाईएस्ट एजुकेशन यूनिवर्सिटी आमर अच्छी कौन ना 5% पिला सीट आरक्षित अच्छी 5% हेले दिव्यांग पिला पढ़े आपण हताश हो शुणिकी आमर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी घरिकार कॉलेज 2% को भी नंबर पहुँचुनी जो कि माने माने हाईएस्ट एलिट बॉडी एठी ना नौने गोटे विश्वविद्यालय रे स्वतंत्र दिव्यांग हॉस्टेल परिदर्शन कला बेले हम देखिथिलु जे से हॉस्टेल मोटे तैयारी ही है नहीं दिव्यांग मानक पई जदियो ताको दिव्यांग हॉस्टेल को आउची तेणु से जो सचेतनता से जो माने ताको बतेइबा जे एई भली निर्माण हेले एटा सहाय्य करि पारे सेतिकी भी जान अनेक जगह आपण देखिबे जोठी रैंप हेची जोठी सुगम्य भारत में चेष्टा कर सेठी एभली कराई जे जड़े निजे जाई परिबनी जदि सहाय्य न ना सहाय्य देखो तो सब जिनस गोटे ग्रेडिएंट अच्छी सब जिनसटा गोटे तार गोटे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी आमर जानिबा दरकार जे गोटे रैंप रो ग्रेडिएंटटा सबले जदि आमे रखिबा एक माने 1 फुट जदि जोठी मोर उंचा हैला एक संगे 15 फुट मोर लंबा हवा दरकार ठीक अच्छे आ कि 12 1 रु 12 कि 1 15 आम जब सेटा न करी आम ये कौन हो दिव्यांग के क्षेत्र में प्रत्येक जो दिन लॉ आसला समस्त कहते आम एक्सपर्ट डाक्तर कहते मुझे सब जानी इंजीनियर कहते मुझे सब जानी अरे तुम्हें समस्त जब सब जानी आम हैरान कहीं हो तो गोटे 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 ह्यूज गोटे अवेयरनेस जोटा अमेरिका घरिकार यूनिवर्सिटी गुड़ा अमेरिका यूरोप जी आपण अमेरिका को आसबे गोटे जो कल्चर ऑफ इनक्लूजन जहाँ कहते जो से जिनसटा यूनिवर्सिटी आरंभ हो रिसर्च पेपर बाहरी
PhD thesis रो टॉपिक हेची ग्रेजुएशन ଏବଂ एमफिल ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ सेमिनार ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବି ହେଇଥିବ ଯୋଉମାନେ ହେଇକିରି यूनिवर्सिटी जोटी गोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छे ल तो मु बनई देली ल केते जण पढुछन किंतु जदि एकेडेमिया इन्वॉल्व हेबे जोठी प्रोफेसर टीचर्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस रे आमे आलोचना करिबा टॉपिक दे दबा सेमिनार करिबा देखन तो এই जो ल ଏବଂ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାରିକତା ରହିବା ଦରକାର ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି एकदम एकदम ताहले सेटा जाइकरी व्यापक रूप तबरे देखो हमर इलिटरेसीटा है ना आमर गोटे लोकटाको आम बुझेवा दरकार साधारण भाषा जदि मु देखी बहुत जगार मुझे जाइए मालकानगिरी रे नुआपड़े लोक जदि आप साधारण भाव में बुझेदेवे देख जमी सिंपल एग्जांपल दौर देखो ऑडियो बुक आगे आम ऑडियो बुक कहला माने सेटा होची जो माने दृष्टिबाधित से माने शुणिबे किंतु एबे आपण देखंतु जहाँ को आप एरोप्लेन रे देखिए सी बहीटे कान रे पुरे शुणु तो से प्रकार रे हमको समस्त को बुझेया को पड़ो साइनेज कथा देखो मु केरल को जाए कि तमिलनाडु को जाए कि गोवा को जाए सबू जगह गोटे खाली साइन जदि लगी भाषा न जाए मु मोर रास्ता पाई तो से जो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी साइनेजेस यार नेसेसिटी एक्सेसिबिलिटी आपण भावतु गोटे रैंप गोटे ऑफिस रे हम सब बेले कहते केते जण दिव्यांग लोक मो होटल को आसबे खाइबा को मुटा काई करबी नहीं एटा दिव्यांग पे नु गोटे गर्भवती महिला तापे किंतु जने कर्मचारी मोइठ आपण उदाहरण देबी से कहउतले जे से सकाळे जानती एवं संध्या पर्यंत रुहन ता भीतर से पानी पियंते नहीं केना तांको शौचालय व्यवहार करिया को पड़ी पारे बोली एभली मध्ये दृष्टांत देखो को मिलची कर्मचारी का कथा छाड़ी दियंतु पाठ पढ़ा लोक भी भुवनेश्वर रे किछि अछंती जो माने निज छुआ को संध्या 6टा पर पानी कि खाइबा दौना कि शौचालय केमती जीवे तो मुझे कुछ सेंसिटिविटी दरकार अवेयरनेस हमको बारंबार टीवी रे कहया को पड़िबो बारंबार खबर कागज रे विषय रे करिया पड़िबो आ गोटे कथा आपको पचारि पारे मोर मने अछि जे बोधवे केवल जयपाल रेड्डी जणे मात्र व्यक्ति जे मंत्री हिथिले राजनीतिक क्षेत्र रे मध्य माने आसीबा उचित एवं से माने मध्य भल भल प्रतिष्ठित पदवी पाइबा दरकार निहाती मु तो निहाती कहबी जणे जदि से जणे महिला जेमती महिला मंत्रालय रे जणे मंत्री होचंती आमर बहुत दरकार ए वर्षटा बहुत खुशी रा क्या आमर सांगे काम करुवा केते जन सुरेश चौधरी बोली जने अच्छी से कलाहांडी रे सरपंच इलेक्शन जीतिकी पाई एमती बहुत जन कला थरे केन्द्रापड़ा रे जन शुणी काम आप देखिए से परिवर्तन ग्रास रूट लोक आपन को जातु कलाहांडी रे हठात आप पहुँची जाए केते सिग्निफिकेंट चेंज होती केमती क्या बुझी पारि जिनसटा ना मु आउ गोटे जिनस जोटा है जातीय संघ बारंबार कहूँ सेटा हूँ जहाँ आम करे छोट काम करे कोविड पर यही दृष्टांतटा आसी सब जगह आम कौन सी गोटे प्लानिंग करला बेले आम से किसी दिव्यांग लोकों को रखा निहाती कोविड रे देखो कौन है आम राताराति अनाउंस करदे लॉकडाउन सब बंद गमनागमन बंद ये बंद से बंद तो एखड़ा समय अलग यहाँ 30 वर्ष पुराना समय नुह एखड़ा एस्पिरेशन लेवल बढ़ुची समस्त पाठ पढ़ू कम करूँ बहुत खोलीगला अमेरिका जो मल्टीनेशनल कंपनी जो मैंने आसुच्च भारत को से कहते आम हायर करूँ लेमन ट्री होटेल देखु कि तनिष्क आप देखु एसएपी बोली गोटे कंपनी अच्छी जी सॉफ्टवेयर करे तार गोटे गोटे लोक ऑटिस्टिक लोक से दरमा दिए 5 लाख 7 लाख 8 लाख एवं आमे लेमन ट्री सहित जति इंटरैक्ट करथलो से माने कहथिले जे हम ए माने सबठु भलो काम करछन्ती बहुत बढ़िया कि एट्रिशन रेट नाही से छाड़ी करी पळांती तो सेही जो एस्पिरेशन तो बहुत कौन है दिव्यांग मैंने घर छाड़ी बाहर जाकि रहा इच्छा कर रही गले कामटा किए करला बाहर गोटे किए आसला काम करदे जाए हठात जो आम बंद कले ओडिशा रे लोक खाया पाई ना गाधे ना झाड़ा जाई ना लुगा पाल्टी ना खट उपरे 24 ରୁ 48 घंटा पड़ी रही क्या पाख जाए किए पहुँच पारनी काम किए करें जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी जमी मोर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी समस्त तो एते सपोर्टिव सिस्टम नहीं कि समस्त एते नहांती एटा कर लोक फोन करिसेंती कैथेटर मिलुनी मैडम जो साधारण कैथेटरटा 300 टंका रे ताकू किए 1,500 टंका रे बिक्री करूची कि मार्केट रे बिल्कुल मिलुनी आ बढ़िया जिनस कोविड रे कौन होइची ना लोक मिसी मिसी के माने 15 जन दिव्यांग लोक एकाठी होइचंती
ସେମାନେ ଆଉ 15 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ 3ଟା କ୍ୟାଟେଟର ଅଛି ତୋ ପାଖରେ 2ଟା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକାଠି କରିଦେବା ଯାହାର ଯାହାର ଦରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଭିଡରେ ଦେଖିଲି ୟାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ରାମିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା ୟାକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆମେ ଯଦି କରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ 2 ଦିନ କି ଆମେ 2-3 ଦିନ ପରେ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବା କି ଲକଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ରହିଲା ଏଇଠି ଏଇ ସୁବିଧା ଆଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ କେହି ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିଚ୍ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ସେ ତ ଖକ୍ 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 କରିକିରି କହିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାହାର ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ବି ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲ ହେଇଗଲା ଅଧିନିୟମ ହେଇଗଲା ଧନ ବି ଅଛି ଦେଶରେ ଏବେ ଖାଲି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସହିତ କିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମର୍ଥ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ସେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି କିଛି ମୋର ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକିନା ମୋ ଘରୁ ଛୁଆ ମୋ ଆଈ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ମାନେ ଜେଜେମାର ବୋଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ବୋଉ ଆଈଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଏ ସବୁ ସଶକ୍ତ ନାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିନି ଆମ ଏମିତି ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ଅଛି ମୋ ଆଈ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବା ହେରିକା ଆସେ ଯେଉଁ ସଉଦାପତ୍ର ଆସେ ତାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକିରି ଜାମଶେଦପୁରରେ ରହୁଥାନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ବହି ନାହିଁ କି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର କୌଣସି ବଙ୍ଗାଳୀ ବହି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମୋ ମା ସେମିତି ବହୁତ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଆଉ ମୋ ବାପା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଆମେ କରୁ ମୁଁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିନି କି ଝିଅ ଏଇଟା କରିବ ପୁଅ ଏଇଟା କରିବ ନାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ ନିଜ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରିବି ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବି ସକାଳ 4ଟା ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଡେରିରେ ଶୁଏ ଟିକେ ଗପ ବହି କରିକି ପଡ଼େ ତ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ 6:30ରେ ଉଠିବୁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଦେଖିଲିନି ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦେଖିଲି ଛୁଆବେଳୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି କେତେ ଥର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ପରିବାରଟା ଆଗକୁ ଆସିକି ପେଲି ଦେଇଛି ଯଦି ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସିଧା ଠିଆ ହେଇଥା ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିପାରେ ମାନେ ଇମୋବାଇଲିଟି ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଉଠିବା ଯିବା ଏସବୁ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନର୍ସ ରହିବ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ଯେମିତି ପାଇଖାନା ଯିବା ପରିସ୍ରା ଯିବା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ତାକୁ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋର ହେଉଛି C6 C7 କ୍ୱାଡ୍ରୁପ୍ଲେଜିଆ ତା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଟା ଏଇ ଗଳା ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଗଳା ତଳକୁ ମୋର ପୁରା ଦେହଟା ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ମୋର ସେନ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋ ଦେହରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ମୋତେ କାଟିଦେଲେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଖାଲି ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏଇ ବିଲୋ ମାଇ ନେକ୍ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ଡ ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଦେଲେ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକୁ ରଖିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର୍ସ ଲାଇଫ୍ ବଗିଚାରେ କାମ କରେ ଖେଳୁଥିଲି ସବୁ କରୁଥିଲି ଏତେ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ ହଠାତ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବହୁତ ଅଧିକା ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ 21-22 ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ଆଡାପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଆଡାପ୍ଟ କରିଯାଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଠିଆ ହେବାଟା କ'ଣ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଲିବାଟା କ'ଣ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାଟା କ'ଣ ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଲାମାଟାଇଜେସନ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ଟା ବହୁତ ଇଜିଅର୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ଡେଇଁକିରି ଗଛ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବା ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ଆଜିକାଲି
जो माने जो साहस करके ये करके बाकी राश ड्राइविंग पे तो जा हो रैश ड्राइविंग और जो डेई पड़ा ये करें से गुड़ा एक्सीडेंट आजिकल हो से यंग पिला गुड़ा मुझे जिते मोर हस्पिटाल थी बाहर सब जगार गली रिहाबिलिटेशन देखु थाए सब 19 वर्ष 20 वर्ष 21-22 मैंने प्रोडक्टिव बयस यंग पिला बहुत रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट खेलर एक्सीडेंट रैश ड्राइविंग ये सब बहुत आघात होती तो तापर जो फेजटा जदि गोटे परिवार से बैकिंग न दब जदि हॉस्पिटल जो से पहुँचुंट से डाक्टर से स्टाफ से सपोर्ट न देवे समाज जदि से सपोर्ट न दब ताहले बहुत से लोकर बंच एथि तो प्रचंड आत्मविश्वास निश्चित भाव में दरकार एवं ता सहित गोटे अतिक्रम करिवार जे ए सब सत्वे मध्य मु आगु को बढ़ी एटा तो आपण होचन तार गोटे प्रकृत दृष्टांत एबे आपणकर माने आउ किछि स्वप्न किछि आपण चाहंती केवल दिव्यांग अधिकार है ना नारी मानक सशक्त करबा पई मोटामोटी भाव में आपण किछि करिया को चाहंती जेतेले गोटे जिंस मु सबुआडे देखुची मु जानी पारे एटा जानी करी होची कि अजाणतर होची किंतु कोडी ना कोडी सब बेले झियो और पुओंकर आम एबे भी टिके डिफरेंस रखी दउचे तारतम्य रहुनी आउ जेते बेले जो कोविड समय रे आम देखिलु दिव्यांग झील कथा कहनी साधारण देखिलु जो घरे जिते टंकाटा कम है कि खाइबा कम है आग झीर टिके कमुची पाठपढ़ा पैसा कमिला आग पाठपढ़ाटा झीर बंद है झील गोटे किसी मागिला सीटा बंद है सेटा कहीं आम एत वर्ष आगे आसले सेटा टिके रोचे आ कोठी ना कोठी भावुची आप परिवार टिके बोते दोषी आम आगु को न जाइए आम जब परिवार को जीवा आम बापा माँ जदि छुआटा को सेमती गोटे तार ब्रॉड तार चिंताधाराटा जदि टिके एलाबोरेट करदेवे भावी जो जो पुआटा सब देखला जे मो बापा मो माँ को सम्मान दौरान से निश्चित स्त्री को सम्मान देव यही स्वीकृति को आपण कहा डेडिकेट करेंगे बा कहा को देवे जो स्वीकृति आपण पाइले वर्तमान जातीय स्तर में मु भावुची जे सुनंतु सक्सेसटा गोटे लोक करिपारिबनी सक्सेस इज अ कलेक्टिव एफर्ट जदि मु आज सक्सेसफुल होइछि मोर जो माने केयर गिवर्स मते जी गादे दिए पाती थी मु आपन सामने टिप टॉप होके आसी बसी पड़छि से केयर गिवर माने मो माँ मो बापा मो भाई भौणी जो टीम हमर स्वाभिमान रे काम करूछि आ बड़ंकर आसी जो केयर गिवर भी आपण कहले सी क्षेत्र भी बहुत असुविधा अछि बहुत ट्रेंड केयर गिवर नांती बहुत ना सेटा गोटे समस्या रहिछि देखंतु गोटे किमती गोटे समाज रे चिंताधारा हे जाउछि जो झियो माने भी केयर गिविंग पे आसुछिंदी से डेडिकेशन टा रहउनी से जो कोन ताको मु कहबी करप्शन इन थॉट भाभी बारे कोठी हमरो चिंतन रे दुर्नीति बा चिंतन रे किछि हमरो गोटे समस्या हे जाइछि मु बाबुछि जो कहना क्विक फेम दरकार जल्दी पैसा दरकार से गुड़ा सब दरकार नहीं मुझे मो गुरुजी मु कि भल जिनस सी सब मुझे डाके पिला सब कह से सब गोटे जिनस कहती जे भारत में बहुत भल डाक्तर भारत में बहुत भल इंजीनियर भारत में बहुत लेखक भल सब भल भारत को भी गोटे जिनस दरकार भल मनीष तुम समस्ते भल मनीष हुओ भल चिंताधारा रखिए आ भल मनीष भल चिंताधारा रखिया कहले हमको किछि आम परिवार रे परिवर्तन करिया को पड़िबो बहुत बढ़िया कहले आचार्य हरिहर मध्य सब बेले कहउतले जहा को आशीर्वाद करथले भल मनीष हो बोली डॉक्टर श्रुति महापात्र आम समस्तक पई प्रेरणा एवं तांकर आत्मविश्वास जतिकी से गोटे दृष्टांत ही सब बेले रहिबो प्रत्येक प्रतिबंधक को एड़े जाई से जो भली भाबे निजको प्रतिष्ठित करछन एवं केवल निज पई नुह सामाजिक दायित्वबोध तांकर जतिक रहिछि आम बहु लोक जो माने आमे कहूचे जे आमे सक्षम बा आमे समर्थ से मानक पाखर मध्य न थाए आपण को आउ थरे ए पुरस्कार पे अभिनंदन जणाउछु एवं आम सहित आसी एते कथा बांटी थोर सहित पे मध्य धन्यवाद नमस्कार आज परिक्रमा को एट शेष नमस्कार।